جس طرح سے انہوں نے سوسائٹی کو چلایا ہے، ہر چیز مشاورت سے کی ہے۔ آج کا یہ کامیاب احتجاجی جلسہ اس چیز کا مظاہر ہے کہ ہماری ٹیم کتنی یونائٹڈ ہے اس معاملے میں۔ تھینک یو۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا جی حافظ ساجد صاحب کو کہ آپ سٹیج پر آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ساتھ میں ایک ریکویسٹ بھی کہ مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو اگر 2-4 منٹ کی بات کر لیں تو سب کو موقع ملے۔ 10 لوگ اور بھی ہیں جی۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم اجيب دعوة الداعي اذا دعان۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ اور میرے سدا بہار سوسائٹی کے شاہینوں، نوجوانوں اور میرے گاؤں کے نوجوانوں، میرے گاؤں کے بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، سب کو السلام علیکم۔ ثاقب خان نے بتایا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مجھے سابق ناظم ہونے کی حیثیت سے 1-2 باتیں کرنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ٹائم ہی ہے کہ میرا پورا علاقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کی میں شدت سے اتنے عرصے سے کوشش کرتا رہا ہوں کہ یار کسی جگہ پر ہم اکٹھا ہوئیں، اپنے دل کی باتیں کریں، کیونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہمارے دل میں بھی اس گاؤں کی تڑپ ہے، اس گاؤں کی ترقی کے لیے تڑپ ہے۔ اور آن دی ریکارڈ بات کروں گا، جو بھی کروں گا انشاءاللہ ایک بات ادھر ادھر کی نہیں کروں گا۔ آن دی ریکارڈ یہ ہے کہ میں 10 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں، اور میرے یہ جو صاحبان ہیں جو عموماً ہمارے ساتھ مختلف پارٹیوں پہ مختلف سٹیجز پہ ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سدا بہار سوسائٹی کو فعال ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا، جن لوگوں کی کوشش سے ہوا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جتنے بھی میرے پاس دعائیہ کلمات ہیں میں وہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اتفاق دے، یہ گاؤں جو ہم گھر سے اپنے گھر کی ڈرائنگ روم سے چولہے سے سنتے آ رہے ہیں ماں باپ سے کہ یہ بہت بڑا زبردست گاؤں ہے، اتفاق والا گاؤں ہے، بدقسمتی کہ ہمارے بیچ کی عمر میں یہ چیزیں ہم سے چھن گئی، کیوں چھنی وہ سب کو پتہ ہے، طبقاتی نظام کی وجہ سے چھینی۔ جس وقت تک یہ طبقاتی نظام نہیں تھا ہمارا گاؤں اس طرح تھا، جب یہ چیز آئی ہمارا گاؤں اس طرح ہوا، ہماری ترقی کہاں گئی، ہمارے نوجوان کہاں گئے، منشیات کا دور دورہ ہوا، کتنا نقصان ہوا سب کو۔ میں یہ ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ ہمارے دور کی بات ہے، یہ 2018 میں جب وجود میں آئی یہ چیزیں، حکومت نے یہ حلقہ بندیاں کی، تو یہ میرے خالہ خان بھائی صاحب سے بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن، میرے ساتھ اس بات کا گواہ شراز خان ہے، وہ ہم لوگ دونوں دفتر میں گئے، میں نے اپنے کونسل میں بھی یہ بات اٹھائی، پھر ہم کوئی سنوائی نہ ہونے کے بعد میں ساری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اس وقت۔ یہ سوال ہمارے اوپر بھی آتا ہے، جس طرح باقی کے اوپر آتا ہے میرے اوپر بھی آتا ہے، تو میں اس کا یہاں جواب دوں گا کہ میں گیا ہوں الیکشن آفس، یہ الیکشن کمیشن کے آفس، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پر درخواست دینے کی ضرورت نہیں، آپ ود ریکارڈ۔ اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، جب تک میں نے آفس کو ٹچ نہیں کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے پوری بنا کے دی جی کہ حافظ صاحب، یہ ناظم صاحب، یہ جو حلقہ بندیاں اس حوالے سے تقسیم ہوئی ہیں کہ اتنی آبادی پر یہ کیا کہتے ہیں ایم پی اے کا حلقہ بنتا ہے، اور اتنی آبادی پر ایم این اے کا حلقہ بنتا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ یہ نقشہ نکلوائیں، اور کتنے حلقے پر کس طرح ہوا یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے وہ جو نقشے نکلوائے ہیں وہ کتنی مشکل سے نکلوائے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ آپ کے نزدیک اعتبار کے لگتے ہیں، آپ ان کو یہ تجویز دو کہ کون سا علاقہ یہاں سے کٹ کریں، کسی اور علاقے سے لگائیں، اور ہمیں اعتبار کے علاقے سے لگائیں۔ تو آپ بلیو کریں یہ اس میں میرے کم سے کم 7 سے 8 دن لگے ہیں، کوئی آسانی سے نہیں ہوا، نہ دفتروں میں کوئی ریکارڈ اتنا جلدی دیتا ہے۔ میں وہ نقشے نکلوائے، پھر میں ابھی یہ ساری جنگے کے سامنے کہتا ہوں، میں علاقہ رش دم توڑ کے باسیوں کا شہر تو یا باسیوں کی زمین تو کہتا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا مانسی کے اعتبار کے نیچے کی جو زمین ہے وہ بھی میرے اس گاؤں کے لوگوں کی زمین ہے، ان کے بڑوں کی زمین ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔
जब मैंने वो रिकॉर्ड निकलवाया तो मेरे पास एक ऑथेंटिक पॉइंट आया कि आप हमें अर्बन से निकालकर रूरल में किस तरह लगाते हैं कि अभी भी सिटिंग एबटाबाद जो है हमारा यहाँ पर जो आर्मी की नीचे जमीनें हैं, जो तहसील के नीचे जमीनें हैं, वो मेरे गांव के बुजुर्गों की जमीनें हैं। मैंने अपनी जमीनों से कहा है कि हमारी जमीनें हैं, आप हमें शहर से कट करके तो किस तरह लगाते हैं। फिर मैंने उनको बड़ा किसान को जिसकी आबादी हमारी बरादी हमारी यूनियन कौंसिल की उस आबादी के बराबर थी, मैंने उनको कहा कि उसको आप मुसल्सल के साथ लगाएं या गलियार के साथ लगाएं या अपना ये शलवान वाले हल्के से लगाएं, हमें वापस अपने हल्के से लगाएं। और मैं अपने बुजुर्गों की गोशगुजार बात करता हूँ। मैं इस्लामाबाद गया हूँ, वहां पर वकील साहब को लेके गया हूँ, फिर वहां पर मुझे नासिर खान साहब मिले, उनका हक बनता है सबके सामने बात करें। पूरी हेयरिंग की है और वकील साहब हैं जो हमारे यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ जो हमारी सोसाइटी के वकील साहिबान जहाँ हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि इतने एजुकेटेड लोग हमें, ये हमारे लिए आनंद की बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो इनके सीनियर है जमशेद सुल्तान अहमद जमशेद, मैं उनको लेके गया हूँ, उन्होंने हेयरिंग की है। पर वो एक हुकूमती उस वक्त एक हालात बने थे, सबको पता था कि क्या हालात बने हुए, उस हालात के साथ उन्होंने बाद में खाने का वक्फा हुआ, खाने के वक्फे के बाद आके हमें जज साहब ने कहा जी ठीक है जी, हमने आपका नुक्ता सुन लिया, 2-3 दिन बाद आपको बता देंगे। 2-3 दिन बाद ये पता लगा जी कि यही हुआ, जिस तरह आप लोग भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये हल्काबंदी क्यों चेंज हुई है। मैंने एज ए नाज़िम एज ए इस गाँव का बशिंदा होने के नाते जितनी मेरे अंदर विसात थी, मैंने हक अदा करने की कोशिश की है और मैं इस्लामाबाद तक गया हूँ। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये नहीं है कि मैं गया हूं मेरे किसी के ऊपर आसान है। और इस इलाके के हवाले से बात नाज़िम साहब ने जैसे कि ये पार्टियों से बालाचाट होकर हमने सोच रहे हैं तब जाके हमारा गांव जो है ना वो आगे जाएगा। मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है उसका बोलने का, तो मैं अपने पुराने बुजुर्गों को खान फकीरा खान, अपना अयूब आशफी साहब, हाफिज साहब, मलिक सुल्तान साहब, कर्नल साहब, ये सब मलिक परवेज साहब, इनका नाम इसलिए लेता हूँ कि जिन लोगों को नहीं भी पता है ये कौन लोग हैं, उनको पता लगे कि ये हमारे शहर के वो लोग हैं जिन्होंने इस गांव को रोशन किया, ये हमारे सितारे हैं। मैं हमेशा उनका नाम इसलिए लेता हूँ। अभी भी मुझे खुशी है, अल्लाह करे आप में से, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जिस वक्त हम छोटे छोटे थे तो ये सदाबहार सोसाइटी काम करती थी, ये परवेज खान साहब कुछ और अहदेदारान हमें जिस बात का कहते थे, क्या हमने कभी इनकी बात को टाला या हमने जहां पर इन्होंने बुलाया हम नहीं गए। ये बीच में हमारी बदकिस्मती हुई कि इस गांव की बदकिस्मती थी कि ये सदाबहार सोसाइटी टूटी, बहुत नुकसान हुआ और ये गांव का नुकसान था। वो इस सूरत में आया कि हमें अकबार से भी कट के यहाँ पर लगा दिया। अभी जो यहाँ पर सदाबहार सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे तकरीबन हम उम्र है। मुझे बहुत खुशी है, नौजवान है, एजुकेटेड है, हमारी बात को समझेंगे। मैं अपनी बात को खत्म करने के साथ साथ एक तजवीज दूंगा, ये सदाबहार सोसाइटी इस प्लेटफॉर्म के अलावा जब कभी भी कोई ऐसा मसला हो को गांव के लिए कुछ चीज करना चाहे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं दोनों आमने सामने, अगर एक लदा काम करेगी दूसरे लदा काम करेगी, गांव के काम नहीं होंगे। मैं ये तजवीज देता हूँ जब भी ऐसा सिलसिला हो, हर वक्त बंदा ऐसे इज्तिमा नहीं बुला सकता, तो उस वक्त सियासी लोगों को बुला कर उनसे मुशावरत करके फिर किसी ऑफिस जाया जाए, किसी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया जाए, तो वो इंतहाई पावरफुल एहतजाज होगा। अगर आप फैसलों को साइड पर करके सिर्फ सदाबहार सोसाइटी को करेंगे तो शायद जो इतना कामयाब सिलसिला ना हो सके। ये मेरी तजवीज है आपको, ये इसलिए है कि ये गांव के मुफाद में है। और मैं फिर एक एज ये गांव जिरगा अपने सामने बात करता हूँ। मैं आज से 2-2.5 साल पहले या 2 साल पहले एक बकुआ हुआ है हमारे गाँव में, हम जहाँ कहीं भी बैठते हैं, ये बहुत बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं इसलिए बात करता हूँ इसलिए कि मैं इस गाँव में पैदा हुआ हूँ। मैंने खालिद खान साहब को भी बात की, यहाँ पर बड़े बड़े मसले पहले जिरगे जमात के साथ हल होते थे, अभी छोटे से छोटा मसला भी है जिरगे से हल होता है, न बड़े से बड़े मसला भी। हमें बार लोग पूछते हैं जी फला बात मलिक सुल्तान साहब के वाले से ये मसला क्या हुआ, आपके गांव में कोई ऐसे बंदे नहीं है जो इन साहिबान को बिठा सके, किसका कसूर है किसका नहीं है बता सके। मैं सब गाँव को एज ए बात करता हूँ, खुदा छोटे से छोटे मसले को भी बड़े से बड़े मसले को भी कुछ प्लेटफॉर्म
बनाए, कुछ बुजुर्ग बने, कुछ जवान बने, कुछ छोटे बने, तो ये एक ही मसला नहीं, ये मसले भी साथ हल करेंगे तो ये गांव एक बिल्कुल वो चमकता हुआ सितारे की तरह हो जाएगा, बड़े बड़े रहेंगे, इज्जत इकराम वाला माहौल रहेगा। तो मैं इसलिए सदाबहार सोसाइटी के नौजवानों को शहीद ही कहूंगा कि इनके लिए अखबार में भी आपको पता है तो वो भी शहीद को खातर करता है। मैं भी अपने भाइयों को इंशाअल्लाह शहीदों से कम नहीं समझता हूँ। मैं हर तरह का ताउन करूंगा, दिन रात करूंगा, जानी माली हर तरह का, और अपनी तरफ से सदाबहार सोसाइटी के लिए 50,000 रुपए का ऐलान करता हूँ और इंशाअल्लाह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आप जिस टाइप की कुछ जो है ना डिमांड करेंगे। शुक्रिया साहब।